मारदे भुलाउंदे, जवानी विच रब नूं याद नहीं करदे, पर बुढ़ेपे विच नाम जप के अगे हो जाते। क्योंकि गुरु अमरदास जी की अपनी यह हड्ड बीती करके उन्होंने कहा, बहुत उम्र हो चुकी सीगी इन्हां दी जदों इन्हां ने भी कोई गुरु नहीं सी धारण किया। जवानी इन्हां भी लंघा दिती, जवानी इन्हां ने भी लंघा दिती। 70 साल तो भी उपर हो चुके आ, पर इन्हां नूं कोई गुरु नहीं मिलिया। फिर इन्हां नूं किते जाके गुरु अंगद देव जी महाराज की संगत नसीब हुई। खडूर साहिब विच जाके फिर उन्हां दी सेवा कीती आ। फिर गुरु अमरदास जी ने पानी ढोया, ब्यासा तो लिया के पानी गुरु साहब जी का इशनान करवाया। फिर अगे जाके आप खुद गुरु बने। आप इन्हां ने बजुर्गी विच बंदगी की, जिहदे करके कह रहे आ कि ए फरीद जी, हे शेख फरीद जी, जे परमात्मा की मेहर हो जे बुढ़ेपे विच भी वो नाम की दात बख्श सकदा। अपना लाया पिरम न लगे, जे लोचै सब कोए, ये पिरम प्याला खसम का जै भावे ते दे। पर तुसी भी सही कहने हो, जिन्हां ने काले केस हुंदियां रब नूं याद नहीं कीता, वो धौले आयां तो भी करदे नहीं। फिर आदत बंदे दी इन्नी पक जांदी आ, फिर आदतां ही बंदे नूं चलाई जांदियां। आदतां दी एक उम्र हुंदी आ, जदों ये बुढ़ियां हो जांदियां इन्हां नूं बदलना बहुत औखा, बहुत ज़्यादा औखा हो जाता। फिर इस करके ते बाबा फरीद जी अपनी गल कह रहे हैं, गुरु अमरदास जी वो गल विचों गल कढ़ के कोई बजुर्ग उदास ना हो जे, संगत करन आवे ते बाबा फरीद जी का ये सलोक सुन के निराशता ही मतां उहदे विच पैदा हो जे भी मैं तां आपदी उम्र लंघा ली, कि बाबा फरीद जी दे कहण वांग भी हुण कोई फायदा नहीं बजुर्गी दा। तां फिर गुरु अमरदास जी ने इत्थे नूं खोलण लई सलोक जिहड़ा सी उचारिया ते आप भी उन्हां बजुर्गी दे विच ये गुरसिख प्यारिओ नेम बनाया अपना सेवा दा, सिमरन दा। माड़ियां आदतां जिहड़ियां लोकां विच पईयां होईयां सीगीआं, जिहनूं सती प्रथा भी कहंदे आ, दहेज प्रथा भी कहंदे आ, होर भी 3-4 करीतियां समाज दीआं, ਉਹ गुरु अमरदास जी ने परदा प्रथा हो गई जिवें इन्हां नूं दूर कीता, समाज विचों कढिया बाहर। हुण गुरु प्यारिओ जो साडा इतिहास आ, जो दिहाड़ा जोड़ मेला बीड़ साहिब बाबा बुढ़ा जी का मनाया जाता, उहनूं लैके आप जी इतिहास सरवण करो। क्योंकि ये जोड़ मेला ठट्ठे बीड़ साहिब जिथे बाबा बुढ़ा साहिब जी रहिंदे हुंदे सी, उत्थे वड्डी गिणती विच संगतां पहुंचदियां, नतमस्तक हुंदियां। गुरु घर उत्थे बनया होया, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਟ ਜਲਨ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ जो ਉਹਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੀੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ, ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ। ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਮੈਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਬੀੜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੋਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਬੀੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 84 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਆਏ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾਲ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬੀੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਬੀੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀੜ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸੀਆਂ ਨਾ ਰਾਏਕੋਟ। ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਡੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਠੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਮਕਾਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤਣੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਣੀ ਤੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਂਤਰੇ ਹੋ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਮੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਭਰੀਆਂ, ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕ ਡੱਕ ਭਰੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਥੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਵੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬੀੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ,
ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਸੀਗੀ। ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ, ਬਾੜ ਦੂਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ, ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਭਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਾਵ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੂੜ ਉਡਾਉਂਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਉਹ ਛਕਣਗੇ। ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ, ਜਾਗ ਲਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਵੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਲ ਗਏ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੁਹਾਇਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਦੇ ਆ ਭੰਨਿਆ, ਗੰਢੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਉਂ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ,
ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ ਵਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਠੱਠੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਬੀੜ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਸ ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਤਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਸੀਆਂ, ਰਾਏਕੋਟ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਰਾਏਕੋਟ ਵੀ ਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬੀੜ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 83 ਕਿੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਮ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਈ 83 ਲਿਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 80 ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਭੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਂ ਰਸ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂੰ ਸੀਗਾ, ਹਮਾਯੂੰ ਥੋੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰੋਹਬ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੀਮ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਸਨ ਪੂਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਝਾਂ ਨੁਹਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਨਿਆ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੱਟਾਂ